Good morning. Today we will discuss combination and the application of combination in probability or the probability problems based on combination. So combination, number of different groups that can be formed by selecting some or all the items at a time are called combination of those items. In this case, we are only concerned with the number of things in each selection and not with the order of the things. So combination means number of different groups that can be formed by selecting some or all of the items at a time. And they are called combination of these items. Then in this case, we are only concerned with the number of things in each selection and not with the order of the things. So combination case we are concerned about the groups that can be formed. Okay, but in case of permutation, so what is permutation? Permutation means the number of different arrangements that can be made by taking some or all of the items at a time. So there is no difference, that is, we can form by taking some of the items or all of the items at a time. But here permutation is concerned with number of arrangements. So they will be considering the order in which they can be arranged. Okay, so in case of permutation, we are concerned about the order of arrangement also. So number of different arrangements are called permutations. This is similar, that is by taking some of the items or all of the items at a time. But here permutation is concerned with arrangement and they will be considering the order of arrangement. Okay. But in case of combination, they are concerned about the number of groups or the number of selections. So in case of combination, we are giving importance to the number of groups or the number of selection. But here in case of permutation, it is number of arrangements, remember. Okay, so the number of different groups that can be formed by selecting some or all of the items at a time are called combination of these items. In this case, we are only concerned about the number of things in each selection and not with the order of the things. But in case of permutation, we will be giving relevance to the order of arrangement also. But in case of combination, we are concerned about the number of things in each selection and not with the order of the things. Okay, so that is the basic difference between combination and permutation. Combination permutation compare ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് പോസിബിൾ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ആണ്, എങ്ങനെയൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പെർമ്യൂട്ടേഷനിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഒരു കാര്യം സിമിലർ ആണ്, ദാറ്റ് ഇസ് ബൈ ടേക്കിംഗ് സം ഓഫ് ദ ഐറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ഓഫ് ദ ഐറ്റംസ് അറ്റ് എ ടൈം. അത് കോമ്പിനേഷൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലും പെർമ്യൂട്ടേഷൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലും ബോത്ത് ആർ സെയിം. നമുക്ക് എല്ലാ ഐറ്റംസും ഒരുമിച്ചെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സെലക്ട് സം ഓഫ് ദ ഐറ്റംസ്. അത് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആയാലും കോമ്പിനേഷൻ ആയാലും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഒന്ന്, പെർമ്യൂട്ടേഷൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ആണ് കാണുന്നത്. അതേസമയം കോമ്പിനേഷൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് സെലക്ഷൻസ്. അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ്സും സെലക്ഷൻസും ആണ് നമുക്ക് കോമ്പിനേഷനിൽ വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ വി ആർ കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ദ ഓർഡർ ഓഫ് ദ തിങ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പെർമ്യൂട്ടേഷനിൽ നമ്മൾ ഓർഡർ ഓഫ് ദ തിങ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേസമയം കോമ്പിനേഷൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐറ്റംസ് എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ, അല്ലാതെ അതിൻ്റെ ഓർഡർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇതാണ് കോമ്പിനേഷനും പെർമ്യൂട്ടേഷനും തമ്മിൽ വരുന്ന ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ്. യുനോ the number of combinations or selection of n different things taking r at a time is denoted by NCR. പെർമ്യൂട്ടേഷൻ്റെ കേസിൽ NPR ആയിരുന്നു, കോമ്പിനേഷൻ്റെ കേസിൽ it is NCR and can be obtained by applying the following formula. That is NCR is equal to n factorial divided by n minus r factorial into r factorial. Okay, so NCR is equal to n factorial divided by n minus r factorial into r factorial. So this is combination. Suppose there are three items, that is A, B and C. Now the combinations can be AB, then BC, then AC. Now the permutations can be AB, then BA.
then BC, then CB, then again AC and CA. So these are the number of permutations, but here these are the combinations. So this is the difference between combination and permutation. അപ്പോൾ 3 ഐറ്റംസ് തന്നെ തന്നിരിക്കുന്നത് എ ബി സി എന്ന 3 ഐറ്റംസ്. അപ്പം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടേക്കിംഗ് 2 അറ്റ് എ ടൈം. ഓക്കെ, സോ ടേക്കിംഗ് 2 അറ്റ് എ ടൈം നമ്മളോട് നമ്പർ ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻസും നമ്പർ ഓഫ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നത് എ ബി, ദെൻ ബി സി, എ സി കഴിഞ്ഞു. അതേസമയം പെർമ്യൂട്ടേഷൻ്റെ കേസിലാണ് എങ്കിൽ എല്ലാ പോസിബിൾ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സും, അതായത് അവിടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഓർഡറിനും കൂടെ റെലവൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് പോസിബിൾ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ആണ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ. സോ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ ആദ്യം വരാം, ബി രണ്ടാമത് വരാം. അതായത് ഓർഡർ മാറിയിട്ട് ബി ആദ്യം വരാം, എ രണ്ടാമത് വരാം. അപ്പോൾ ഓർഡറിന് റെലവൻസ് പെർമ്യൂട്ടേഷനിൽ കൊടുക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ഈ 2 ഐറ്റംസ് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ 2 അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് കിട്ടും. അതായത് എ ഫസ്റ്റ് വരുന്നതും ബി സെക്കൻഡ് വരുന്നതും, അല്ലെങ്കിൽ ബി ഫസ്റ്റ് വരുന്നതും എ സെക്കൻഡ് വരുന്നതും. സോ എ ബി, ബി എ. ദെൻ ഇവിടെ ബി സി എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഇനി പെർമ്യൂട്ടേഷനിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ബി ആദ്യം വരാം, സി രണ്ടാമത് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ സി ആദ്യം വരാം, ബി രണ്ടാമത് വരാം. സോ 2 അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് പോസിബിൾ ആണ്, ബി സി ആൻഡ് സി ബി. സിമിലർലി ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ സി ഓൾസോ. ഓക്കെ, എ സി വരാം, അതേപോലെ തന്നെ ഓർഡർ മാറിയിട്ട് സി എ വരാം. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കോമ്പിനേഷൻ ആൻഡ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ. നമുക്ക് പറയാം കോമ്പിനേഷൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഓർഡറിന് റെലവൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല, എങ്ങനെയൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യാം എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. അതേസമയം പെർമ്യൂട്ടേഷൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഓർഡർ മാറ്റി മറിച്ചുമൊക്കെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഐറ്റംസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്നതാണ് പെർമ്യൂട്ടേഷനിൽ. അതേസമയം തന്നിരിക്കുന്ന ഐറ്റംസ് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്കൊരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഫോം ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നതാണ് കോമ്പിനേഷൻ. ഓക്കെ, സോ NCR is equal to n factorial divided by n minus r factorial divided by, n factorial divided by n minus r factorial into r factorial. അപ്പോൾ 9C3 കാണാനാണെങ്കിൽ n എത്രയാ? ദാറ്റ് ഇസ് n is equal to 9 ആണ്. ദെൻ r is equal to 3 ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദെൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി NC3, that is 9C3 is equal to 9 factorial divided by 9 minus 3 factorial into 3 factorial. So that is equal to എത്ര വരും? 9 factorial എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം that is 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into then 4 into 3 into 2 into 1. ഇതാണല്ലോ 9 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിവൈഡഡ് ബൈ 9 മൈനസ് 3 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ് വിൽ ബി 6 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 3 ഫാക്ടോറിയൽ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 6 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ്? 6 ഇൻറ്റു 5 ഇൻറ്റു 4 ഇൻറ്റു 3 ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു 1. ദെൻ ഇൻറ്റു 3 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുമ്പം 3 ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു 1. ഇങ്ങനെയാണല്ലോ വരിക. ഇതിൽ ഏതൊക്കെ പോകും? 6 ഇൻറ്റു 5 ഇൻറ്റു ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഇത് മുഴുവനും എവിടേക്ക് പോകും? നമുക്ക് ഇവിടെ അങ്ങ് പോയി കിട്ടൂലേ? ഓക്കെ, പിന്നെ 3 ഇൻറ്റു 2 ഇവിടെ താഴെ വരാനുള്ളത് 3 ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു 1 ആണ്. ദെൻ ഇവിടെ 9 ഇൻറ്റു 8 ഇൻറ്റു 7 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതും ഇവിടെ പോകും. നമുക്ക് 2 വേണമെങ്കിൽ എങ്ങോട്ട് പോകും? ഇവിടെ 4 ആവും. അതേപോലെ തന്നെ ഈ 3 നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് 3 ആവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. So the answer will be എത്രയാ? You will get the answer that is 3 into 4 into 7. അത് എത്രയാണോ that will be the answer. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ളതും നമ്മൾ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് 9C3 ആണ്. ദെൻ 10C4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? 10 ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 മൈനസ് 4 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 4 ഫാക്ടോറിയൽ. ദെൻ അടുത്തത് 10C8 എന്ന് പറയുമ്പം 10 ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 മൈനസ് 8 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 8 ഫാക്ടോറിയൽ. ദെൻ 7C4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദെൻ 7 ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 7 മൈനസ് 4 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 4 ഫാക്ടോറിയൽ. അതേപോലെ 5C2 എന്ന് പറയുമ്പം 5 ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5 മൈനസ് 2 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 2 ഫാക്ടോറിയൽ. ദെൻ ഫാക്ടോറിയൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനറിയാം, അതുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. എന്താണ് വരിക എന്ന് മാത്രമേ പറയേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ.
സോ 9C3 9 ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ 9 മൈനസ് 3 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 3 ഫാക്ടോറിയൽ. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും വാല്യൂ ഓഫ് 9C3. Now next question is, in how many ways a cricket team consisting or containing 11 players can be formed from 15 high class players available? So in how many ways a cricket team containing 11 players can be formed? So formation selection ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് കോമ്പിനേഷനിൽ വരും. അതേസമയം in how many ways a cricket team containing 11 players can be arranged from 15 high class players ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ കാണണം. കാരണം എങ്ങനെയൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം നമ്മളോട് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻ ഹൗ മെനി വേസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ടീം ഫോം ചെയ്യാം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് അറേഞ്ച്മെന്റിനൊന്നും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല. അതായത് 11 പ്ലേയേഴ്സ് വരണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ 11 പ്ലേയേഴ്സിൽ ആദ്യം ഇന്നയാൾ വരണം, രണ്ടാമത് ഇന്നയാൾ വരണം എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ 15-ൽ നിന്ന് 11 പ്ലേയേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ടീം ഫോം ചെയ്യണം. അതിൽ ആരാദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അവസാനം 11 പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടാവണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കോമ്പിനേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. അതേസമയം നമ്മളോട് ഈ 11 പ്ലേയേഴ്സിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ വിൽ ഹാവ് ടു ഗോ ടു പെർമ്യൂട്ടേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഫോർമേഷൻ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ n എത്രയാണ് വരിക? 15 ഹൈ ക്ലാസ് പ്ലേയേഴ്സ് ആണുള്ളത്. സോ n is equal to 15. ദെൻ ഒരു ടീമിൽ എത്ര പേര് വേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 11 ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ r is equal to 11. So it will be NCR, that is 15C11. So a team consisting of 11 players can be selected from 15 players in 15C11 ways. ഇനി 15C11 കാണാൻ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയണ്ട. കാരണം 15C11 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? n ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ n മൈനസ് r ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു r ഫാക്ടോറിയൽ ആണ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി 15 ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 15 മൈനസ് 11 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 11 ഫാക്ടോറിയൽ. Okay, 15 factorial divided by 15 minus 11 factorial into 11 factorial ആണ് വരിക. Okay, now so next question, in an examination on the paper business statistics 10 questions are set. In how many ways can examiner choose 3 questions? Okay, in an examination on paper business statistics, 10 questions are set. In how many ways can an examiner choose 3 questions? അപ്പോൾ ബിസിനസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ, അതിനകത്ത് 10 questions ആണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി അതിൽ ഇൻ ഹൗ മെനി വേസ് an examiner choose 3 questions ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 10 questions നിന്ന് 3 questions ചൂസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, 10 questions നിന്ന് 3 questions ചൂസ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. അല്ലാതെ ആ 3 questions നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യല്ല. അപ്പോൾ എങ്ങനെ കാണും? നമുക്ക് മൊത്തം 10 questions ഉണ്ട്. സോ ഹിയർ n is equal to എത്ര വരും? n is equal to 10 ആണ്. അതിൽ നിന്ന് 3 questions ആണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ r is equal to 3. സോ n c r is equal to 10c3. Okay, that is equal to n factorial divided by n minus r factorial into r factorial. So that is equal to n factorial എന്ന് പറയുമ്പം 10 factorial ആണ്, divided by n minus r factorial എന്ന് പറയുമ്പം 10 minus 3 factorial into 3 factorial ആണ്. So that will be എത്ര വരും? 10 factorial divided by 7 factorial into 3 factorial. Then 10 factorial അറിയാം, 10 into എത്ര വരെ വരും? 1 വരെ, divided by 7 factorial എന്ന് പറയുമ്പം 7 up to 1ഉം then 3 factorial. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇവിടെ എത്രയാണ് വരിക? 10 into 9 into 8. കാരണം 7 factorial എന്ന് പറയുമ്പം 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 വരെ വരും. അത് തന്നെ ഇവിടെ താഴെ ഡിനോമിനേറ്ററിലും വരില്ലേ? ന്യൂമറേറ്ററിൽ 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 divided by 7 factorial എന്ന് പറയുമ്പം again ഡിനോമിനേറ്ററിൽ 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 വരും. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 10 into 9 into 8 then താഴെയാണെങ്കിൽ 3 factorial ബാക്കിയുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി 3 into 2 into 1. ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 2 നമുക്ക് ഇവിടെ 4 പോവും. ദെൻ അതേപോലെ 9
3 പോവും. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 120. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കോമ്പിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നത് 120 ആണ്. ഓക്കെ, now next question. In a business firm, 4 posts are vacant and 35 candidates applied for the post. How many ways selection be made? So, how many ways can selection be made if one particular candidate is always included? Then second, if one particular candidate is always excluded. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് ഫേമിൽ 4 പോസ്റ്റ് വേക്കൻ്റ് ആണ്. അതിന് 35 കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ ദ പോസ്റ്റ്. ദെൻ ഇൻ ഹൗ മെനി വേസ് ക്യാൻ സിലെക്ഷൻ ബി മെയ്ഡ്? അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇഫ് വൺ പെർട്ടിക്കുലർ കാൻഡിഡേറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് ഇൻക്ലൂഡഡ്. അപ്പോൾ ഒരാളെ എന്തായാലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദെൻ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഇഫ് വൺ പെർട്ടിക്കുലർ കാൻഡിഡേറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് എക്സ്ക്ലൂഡഡ്. അപ്പോൾ ഒരു കേസിൽ എന്തായാലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം, രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ എന്തായാലും എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം എങ്ങനെ വരും? അപ്പോൾ ഇത് വരാനുള്ളത് ഇഫ് വൺ പെർട്ടിക്കുലർ കാൻഡിഡേറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ എത്ര കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഉണ്ട്? ടോട്ടൽ 35 കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണുള്ളത്. ആ 35 കാൻഡിഡേറ്റ്സും 4 പോസ്റ്റും ആണുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റിനെ എന്തായാലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോസ്റ്റും പോയി ഒരു കാൻഡിഡേറ്റും പോയി. ഓക്കെ, വൺ കാൻഡിഡേറ്റ് ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് വിച്ച് മീൻസ് വൺ പോസ്റ്റ് ഇസ് റിസർവ്ഡ് ഫോർ ഹിം. അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിൻ്റെ കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി. ഒരു പോസ്റ്റും കക്ഷിക്കുള്ളതാണ്, അതേപോലെ തന്നെ ആ ആളെ നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ബാക്കി പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻസ് എത്രയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? ബാക്കി 34 കാൻഡിഡേറ്റ്സും 3 പോസ്റ്റും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി if one particular candidate is always included, then we have to select 3 candidates from the remaining 34 candidates because one candidate is always included. That is, one post is actually reserved for him. So one candidate is excluded and one post is also excluded. So there will be remaining 34 candidates and 3 posts. So it will be 34C3. Okay. Then അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇഫ് വൺ പെർട്ടിക്കുലർ കാൻഡിഡേറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് എക്സ്ക്ലൂഡഡ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 35 കാൻഡിഡേറ്റ്സിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാൻഡിഡേറ്റിനെ മാത്രമാണ് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്കി എത്ര ആൾക്കാരുണ്ടാവും? റിമൈനിങ് 34 കാൻഡിഡേറ്റ്സ്. ഈ 34 കാൻഡിഡേറ്റ്സിനാണ് നമുക്ക് 4 പോസ്റ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ളത്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി if one candidate is always excluded, then we have to select 4 candidates from the remaining 34 candidates. That is, it can be done in 34C4 ways. So, ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റും പോയി ഒരു പോസ്റ്റും പോയി, കാരണം അയാൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി 34C3. ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാൻഡിഡേറ്റിനെ മാത്രമാണ് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്കി 34 candidates ഉണ്ടാവും, 4 പോസ്റ്റും ഉണ്ടാവും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി 34C4. ഓക്കെ, നൗ നെക്സ്റ്റ്, in how many ways can 4 white and 3 black balls can be selected from a box containing 20 white and 15 black balls? Okay, in how many ways can 4 white and 3 black balls be selected from a box containing 20 white and 15 black balls? അപ്പോൾ എങ്ങനെ കാണാം? ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 4 വൈറ്റ് ബോളും 3 ബ്ലാക്ക് ബോൾസുമാണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനകത്ത് 20 വൈറ്റ് ബോൾസും അതേപോലെ തന്നെ 15 ബ്ലാക്ക് ബോൾസും ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ വൈറ്റ് ബോൾ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി വിൽ ബി 20 4 ആണല്ലോ. സോ N20 6 ദെൻ ബ്ലാക്ക് ബോളിൻ്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ N15 ആണ്, 3 ആണ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി വൈറ്റ് ബോളിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ വിൽ ബി 20C4 ആണ്. ബ്ലാക്ക് ബോളിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ വിൽ ബി 15C3 ആണ്. ഓക്കെ, ഇൻ ഹൗ മെനി വേസ് 4 വൈറ്റ് ആൻഡ് 3 ബ്ലാക്ക് ബോൾസ് ബി സിലെക്റ്റഡ്? സോ 4 വൈറ്റ് ബോൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ 20C4 വേസ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ 3 ബ്ലാക്ക് ബോൾസ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ 15C3 വേസ്. അപ്പോൾ 4 വൈറ്റ് ആൻഡ് 3 ബ്ലാക്ക് ബോൾസ് സെലക്ട് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ 20C4 ഇൻറ്റു 15C3. ഓക്കെ, ഇത് വൈറ്റിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ, ഇത് ബ്ലാക്കിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ, അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ കോമ്പിനേഷൻ വിൽ ബി 20C4 ഇൻറ്റു 15C3.
3. Okay. Next, a cricket team is to be formed consisting of 2 wicket keepers, 4 bowlers and 5 batsmen from a group of players containing or consisting of 4 wicket keepers, 8 bowlers and 11 batsmen. Find the number of ways a cricket team can be constituted. So, it is cricket team. A cricket team can be constituted. അപ്പോൾ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഫോം ചെയ്യാനുണ്ട്. അതിനകത്ത് 2 വിക്കറ്റ് കീപ്പേഴ്സ് വേണം, 4 ബൗളേഴ്സ് വേണം, 5 ബാറ്റ്സ്മെനും വേണം. ദെൻ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് 4 വിക്കറ്റ് കീപ്പേഴ്സും 8 ബൗളേഴ്സും 11 ബാറ്റ്സ്മെനുമാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കോമ്പിനേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു ടീം ഫോം ചെയ്യാം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എങ്ങനെയാ? 4 വിക്കറ്റ് കീപ്പേഴ്സിന് 2 പേര്, 8 ബൗളേഴ്സിന് 4 പേര്, 11 ബാറ്റ്സ്മെന് 5 പേര്. ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി 2 wicket keepers can be selected from 4 wicket keepers, that is 4C2. 4 bowlers can be selected from 8 bowlers in 8C4 ways. Then 5 batsmen can be selected from 11 batsmen, that is 11C5. അപ്പോൾ 4ന് 2 പേര് 4C2, 8 ബൗളേഴ്സിന് 4 പേര് 8C4, 11 ബാറ്റ്സ്മെന് 5 11C5. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ടീം എന്തായിരിക്കും? 4C2 into 8C4 into 11C5. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക്? 2 വിക്കറ്റ് കീപ്പേഴ്സും 8 ബൗളേഴ്സും 5 ബാറ്റ്സ്മാനും ഉള്ള ഒരു ടീം. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി 4C2 into 8C4 into 11C5. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. There are 10 professors and 20 students, out of whom a committee of 2 professors and 3 students is to be formed. Find how many ways these committee can be formed. So there are 10 professors and 20 students, out of whom a committee of 2 professors and 3 students. അപ്പോൾ 10 പ്രൊഫസറും 20 സ്റ്റുഡൻസുമാണ്. അതിനകത്ത് നമുക്കൊരു കമ്മിറ്റി ഫോം ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനകത്ത് 2 പ്രൊഫസേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ 3 സ്റ്റുഡൻസുമാണ് വേണ്ടത്. ഫൈൻഡ് ഹൗ മെനി വേസ് ദീസ് കമ്മിറ്റി ക്യാൻ ബി ഫോംഡ്. ഒന്നാമത്തത്, if a particular professor is always included. രണ്ടാമത്തത്, a student is always excluded. Then, if one professor is always included and one student is excluded. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെയുള്ള ഒരു പോസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതല്ലോ, അതേപോലെ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഫസർ എന്തായാലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഫസർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ അതിനകത്ത് ബാക്കി 9 പ്രൊഫസേഴ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ ഈ 2 പ്രൊഫസേഴ്സിൽ ഒന്നെന്തായാലും ഒരാളാണ് തീരുമാനമായല്ലോ, ബാക്കി ഇനി ഒരാൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ദെൻ പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് 20 സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. എന്നിട്ട് വേണം 3 പേരെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ. ദെൻ ഇഫ് വൺ പ്രൊഫസർ ഇസ് ഓൾവേസ് ഇൻക്ലൂഡഡ്, അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഫസർ എന്തായാലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. അതേപോലെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. ഇത്രയുമാണ് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസ്, ഇഫ് വൺ പ്രൊഫസർ ഇസ് ഓൾവേസ് ഇൻക്ലൂഡഡ്, ദെൻ വി ഹാവ് ടു സിലെക്ട് വൺ പ്രൊഫസർ ഫ്രം 9 പ്രൊഫസേഴ്സ്. ഓക്കെ, കാരണം ഒരാൾ എന്തായാലും ചൂസ് ചെയ്ത് ഒരു പോസ്റ്റും പോയി. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 2 കമ്മിറ്റിയിൽ ഒരാളുടെ പ്ലേസും പോയി. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ളത് 9 ആൾക്കാർ മാത്രമാണ്. അതിൽ നിന്നാണ് ഒരാളെ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ഇൻ 9C1 വേസ്. ദെൻ 3 സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാൻ ബി സിലെക്റ്റഡ് ഫ്രം 20 സ്റ്റുഡൻസ്. ഇത് പ്രൊഫസറുടെ കേസ്. നമുക്ക് ആവശ്യം 2 പ്രൊഫസറും 3 സ്റ്റുഡൻറ്റും ഉള്ള കമ്മിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കേസ് പറയാനാണ് എങ്കിൽ 3 സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാൻ ബി സിലെക്റ്റഡ് ഫ്രം 20 സ്റ്റുഡൻസ്, 20C3. സോ 2 പ്രൊഫസറും 3 സ്റ്റുഡൻറ്റും അടങ്ങുന്ന കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പം 9C1 into 20C3 വരും. ഓക്കെ, ദെൻ രണ്ടാമത്തത്, ഇഫ് 1 സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് എക്സ്ക്ലൂഡഡ്, then we have to select 3 students from the remaining 19 students. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാ? 19C3. ഒരാൾ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തല്ലോ. ദെൻ പ്രൊഫസേഴ്സിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ 10 പ്രൊഫസേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് 2 പേര്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി 10C2 into 19C3. ദെൻ മൂന്നാമത്തെ കേസ്, if 1 student is always excluded, then we have to select 3 students from 19 students. ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് എന്തായാലും എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്കി 19 പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിൽ നിന്ന് വേണം 3 സ്റ്റുഡൻസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ. ദെൻ അതുപോലെ
ഇഫ് വൺ പ്രൊഫസർ ഇസ് ഓൾവേസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സിറ്റുവേഷൻ, അതായത് ഒരു സ്ഥലവും പോയി അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രൊഫസറും, അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? അവർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തല്ലോ. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി 9C1. ദെൻ 3 സ്റ്റുഡൻറ്റും 2 പ്രൊഫസറുള്ള കമ്മിറ്റി വിൽ ബി 19C3 ഇൻറ്റു 9C1. ഓക്കെ. Now we'll discuss probability problems based on combination result. So how this combination can be applied in probability? അതാണ് നമുക്ക് അടുത്തത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഒരു ബോൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന കേസ് പറയാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കോമ്പിനേഷൻ അല്ലാതെ സിമ്പിൾ പ്രോബബിലിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 6 വൈറ്റ് ബോൾസ് ആൻഡ് 4 ബ്ലാക്ക് ബോൾസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ 1 വൈറ്റ് ബോൾ. ആ 1 വൈറ്റ് ബോൾ ഡ്രോ ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ബി F divided by N, that is number of favorable outcome divided by total outcome. So that is equal to 6 white balls ആണ്, അതാണ് favorable outcome. White ball ആണ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So 6 divided by total number of balls 6 plus 4 10 ആണ്. So 6 divided by 10. അത് തന്നെ നമുക്ക് ഈ കോമ്പിനേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്താലും സെയിം ആണ് റിസൾട്ട് വരിക. ദാറ്റ് ഇസ് ഫേവറബിൾ കേസ് എന്ന് പറയുമ്പം 6 വൈറ്റ് ബോളിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം ചൂസ് ചെയ്യുക. സോ 6C1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ 10 ബോൾസ് ആണുള്ളത്. 6 plus 4 10. ആ 10 ബോൾസിന് ഒരെണ്ണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 6C1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരിക? ദാറ്റ് വിൽ ബി 6 ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 6 മൈനസ് 1 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 1 ഫാക്ടോറിയൽ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 6 ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 1 ഫാക്ടോറിയൽ. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 6 തന്നെ. ഓക്കെ, then അടുത്തത് 10C1 എന്ന് പറയുമ്പം that will be 10 factorial divided by 10 minus 1 factorial into 1 factorial. So that is equal to 10 factorial divided by 9 factorial into 1 factorial. ഇവിടെ 10 into 9 into അങ്ങനെ 1 വരെ പോകും. ഇവിടെ 9 into 8 into 1 വരെ പോകും. അപ്പോൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയാൽ that is equal to 10. So that is also equal to 6 divided by 10. സെയിം ആണ്. അതിപ്പോൾ കോമ്പിനേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്താലും നിങ്ങൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും സെയിം ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് 6 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഡ്രോയിങ് 2 വൈറ്റ് ബോൾസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ 1 വൈറ്റ് ബോളിൻ്റെ നമ്മൾ കണ്ടു. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും കോമ്പിനേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ദ റിസൾട്ട് വിൽ ബി 6 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10. ഓക്കെ, നൗ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഡ്രോയിങ് 2 വൈറ്റ് ബോൾസ്. അപ്പോൾ 2 വൈറ്റ് ബോൾസ് ചൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമുക്ക് കോമ്പിനേഷൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരും. അതായത് 6 വൈറ്റ് ബോൾസിൽ നിന്ന് 2 എണ്ണം ചൂസ് ചെയ്യണം. ദെൻ ടോട്ടൽ സെയിം ആണ്, അതായത് 6 plus 4 10 ആണ്. ആ 10 നിന്ന് 2 എണ്ണം. ഓക്കെ, ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് വൈറ്റ് ബോൾ ആയതുകൊണ്ട് 6 വൈറ്റ് ബോൾസ് ആണുള്ളത്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി 6C2 ആയിരിക്കും. ദെൻ അതേ സമയത്ത് ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുമ്പം 6 വൈറ്റ് ബോൾസും 4 ബ്ലാക്ക് ബോൾസും ആണുള്ളത്. സോ ടോട്ടൽ 10 ബോൾസ് ഉണ്ട്. ആ 10 നിന്നാണ് 2 വൈറ്റ് ബോൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി 10C2. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഡ്രോയിങ് 2 വൈറ്റ് ബോൾസ് വിൽ ബി 6C2 divided by 10C2. ഓക്കെ, ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാം. 6C2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 6 ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ 6 മൈനസ് 2 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 2 ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10C2 എന്ന് പറയുമ്പം 10 ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ 10 മൈനസ് 2 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 2 ഫാക്ടോറിയൽ. ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ ആൻസർ. ഇനി ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഡ്രോയിങ് 3 വൈറ്റ് ബോൾസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി 6C3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10C3. ദെൻ 4 ബ്ലാക്ക് ബോൾസ് 4 വൈറ്റ് ബോൾസ് ആണ് എങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി 6C4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10C4. ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഡ്രോയിങ് 2 വൈറ്റ് ബോൾസ് ആൻഡ് 2 ബ്ലാക്ക് ബോൾസ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ 2 വൈറ്റ് ബോൾസും 2 ബ്ലാക്ക് ബോൾസും ആണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ 2 വൈറ്റ് ബോൾസ് കിട്ടാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി എത്രയാണ്? മൊത്തം 6 വൈറ്റ് ബോൾസ് ആണുള്ളത്. 6 വൈറ്റ് ബോൾസ് നിന്ന് 2 വൈറ്റ് ബോൾ, ദെൻ ഇൻറ്റു 2 ബ്ലാക്ക് ബോൾസ് വേണം. ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലാക്ക് ബോൾസ് 4 ആണ്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി 4C2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ എത്രയുണ്ട്?
ടോട്ടൽ 10 തന്നെയാണല്ലോ. 10C എത്ര വരും? 2 വൈറ്റ് ബോളും 2 ബ്ലാക്ക് ബോളും ആണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി 10C4. അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഡ്രോയിങ് 2 വൈറ്റ് ബോൾസ് ആൻഡ് 2 ബ്ലാക്ക് ബോൾസ്, ദാറ്റ് ഇസ് 2 വൈറ്റ് ബോൾ കിട്ടാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി 6C2 ആണ്. കാരണം 6 വൈറ്റ് ബോൾ ആണുള്ളത്, അതിൽ നിന്ന് 2 എണ്ണം ഇൻറ്റു 2 ബ്ലാക്ക് ബോൾസ്, ടോട്ടൽ 4 ബ്ലാക്ക് ബോൾസ് ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി 4C2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ 10 ബോൾസ് ആണ്. അതിനകത്ത് 2 വൈറ്റും 2 ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 വരും. സോ 6C2 ഇൻറ്റു 4C2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10C4. അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഡ്രോയിങ് 1 വൈറ്റ് ആൻഡ് 3 ബ്ലാക്ക് ബോൾസ്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി 6C, ഒരു വൈറ്റ് ബോളേ വേണ്ടുള്ളൂ, ഇൻറ്റു 3 ബ്ലാക്ക് ബോൾസ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് 4C3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10C, എത്രയാ? 1 + 3 4 തന്നെ. സോ 6C1 ഇൻറ്റു 4C3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10C4. Done. Last one, probability of drawing 3 white and 1 black ball, that is equal to 6 balls 3 എണ്ണം 6C3 into 4 black balls 431 divided by total 10, അതിൽ നിന്ന് 4 balls 10C4, that is 6C3 into 4C1 divided by 10C4. Next question, what is the probability of getting 3 white balls in a draw of 3 balls from a box containing 5 white and 4 black balls? So what is the probability of getting 3 white balls in a draw of 3 balls from a box containing 5 white and 4 black balls? 5 white balls. So white balls is equal to white balls 5, then black balls 4. Then you have been asked the probability of getting 3 white balls. അപ്പോൾ probability of getting 3 white balls എന്ന് പറയുമ്പോൾ favorable number of cases, that will be getting a white ball ആണ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര വൈറ്റ് ബോൾസ് ഉണ്ട്? 5 വൈറ്റ് ബോൾസ് ആണുള്ളത്. അതിൽ നിന്ന് വേണം നിങ്ങൾക്ക് 3 വൈറ്റ് ബോൾസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി 5C3. ദെൻ n ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ നമ്പർ എത്രയാ? എത്ര ബോൾസ് ഉണ്ട് മൊത്തത്തിൽ? 5 വൈറ്റ് ബോൾസും അതേപോലെ തന്നെ 4 ബ്ലാക്ക് ബോൾസും. സോ ടോട്ടൽ 9 ആണുള്ളത്. അതിൽ നിന്ന് വേണം 3 വൈറ്റ് ബോൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ. സോ F ഇസ് ഈക്വൽ ടു 5C3. ദാറ്റ് ഇസ് the probability of choosing 3 white balls from 5 white balls. So that is favorable outcome 5C3 divided by total 9 balls ആണുള്ളത്. അതിൽ നിന്നാണ് 3 white ball ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So probability will be 5C3 divided by 9C3. Okay. അപ്പോൾ ആദ്യം 5C3 കാണണം. That is 5C3 is equal to 5 factorial divided by 5 minus 3 factorial into 3 factorial. That is equal to 5 factorial divided by 2 factorial into 3 factorial. That is equal to എത്ര വരും? 5 into 4 into 3 into 2 into 1 divided by 2 into 1 into 3 into 2 into 1. So that is equal to, that will come to 8, that is 10. Then next 9C3 എന്ന് പറയുമ്പം 9C3 is equal to 9 factorial divided by 9 minus 3 factorial into 3 factorial, that is equal to 9 factorial divided by 6 factorial into 3 factorial, that will come to 84. So probability will be 5C3 divided by 9C3, that is equal to 10 divided by 84. Simplify ചെയ്താൽ 5 divided by 42. Okay. ഇതാണ് the probability of getting 3 white balls in a draw of 3 balls from a box containing 5 white and 4 black balls. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ
ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം കണ്ടു. അത് 5C3 എന്ന് വെച്ചാൽ 5 വൈറ്റ് ബോൾസ് നിന്ന് 3 ബോൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5 + 4 9 ബോൾസ് ആണുള്ളത്. അതിൽ നിന്ന് 3 വൈറ്റ് ബോൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഇത് സോൾവ് ചെയ്തപ്പോൾ 5C3 10 കിട്ടും. Then 9C3 84 കിട്ടും. So the probability will be 10 divided by 84. അത് 2 കൊണ്ട് പോകും. അപ്പോൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ that will come to 5 divided by 42. Okay. So next question. A committee is to be constituted by selecting 2 people at random from a group consisting of 3 economists and 4 statisticians. Find the probability that the committee will consist of 2 economists, then second 2 statisticians, and third is 1 economist and 1 statistician. So a committee is constituted by selecting 2 people at random from a group consisting of 3 economists and 4 statisticians. Then അതിനകത്ത് നിങ്ങളോട് പ്രോബബിലിറ്റി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് that the committee will consist of 2 economists, രണ്ടാമത്തത് 2 statisticians, മൂന്നാമത്തത് 1 economist and 1 statistician. ഇതാണ് 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ വരും? ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ എന്താ വരിക? ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ കമ്മിറ്റിയിൽ 2 സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യൻസ് വേണം എന്നാണ്. ഇവിടെ കമ്മിറ്റിയിൽ 2 ആൾക്കാരെ ആവശ്യമുള്ളൂ. കമ്മിറ്റി ഇസ് ടു ബി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ബൈ സെലക്ടിങ് 2 people at random എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 2 പേരെയാണ് വേണ്ടത്. അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ പ്രോബിലിറ്റി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് 2 ഇക്കോണമിസ്റ്റ് ആവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റിയാണ്. അപ്പം എങ്ങനെ വരും? ഫേവറബിൾ കേസ് വിൽ ബി 3 ഇക്കോണമിസ്റ്റ് ആണുള്ളത്, അതിൽ നിന്ന് 2 പേര്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി 3C2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ എത്ര പേരുണ്ട്? ടോട്ടൽ 3 ഇക്കോണമിസ്റ്റും 4 സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യൻസുമാണ് ഉള്ളത്. സോ ടോട്ടൽ 7 ആൾക്കാരാണ്, അതിൽ നിന്ന് 2 പേര്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് 3C2 എന്ന് പറയുന്നത് 2 ഇക്കോണമിസ്റ്റ് ആണ്, 3 പേരാണ് മൊത്തം ഉള്ളത്. സോ ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം 3C2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ 3 ഇക്കോണമിസ്റ്റും 4 സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യൻസും. സോ 7C2. ഇനി രണ്ടാമത്തത് എങ്ങനെയാ? 2 സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യൻസ് ആണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ 2 സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൊത്തം 4 സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. സോ 4C2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ സെയിം ആണ് 7C2. ദെൻ മൂന്നാമത്തത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 1 ഇക്കോണമിസ്റ്റും 1 സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യനും. അതിൽ 1 ഇക്കണോമിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് 3C1 ഇൻറ്റു 1 സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൊത്തം 4 പേരാണുള്ളത്. സോ 4C1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ 7C2. ഓക്കെ, ഇതാണ് 2 ഇക്കോണമിസ്റ്റ് വരാനുള്ളത് 3C2 ഡിവൈഡ് ബൈ 7C2. 2 സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യൻസ് വരാനുള്ളത് 4 സോ 4C2 ഡിവൈഡ് ബൈ 7C2. ദെൻ ലാസ്റ്റ് 1 ഇക്കോണമിസ്റ്റും 1 സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യനും എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് 1 ഇക്കോണമിസ്റ്റ് 3C1 ഇൻറ്റു 1 സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യൻ 4C1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ 7C2. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The letters of the word statistics are written on 10 identical cards. If 2 cards are drawn at random, what is the probability that 1 S and 1 I will occur? Then second 2 T will occur. So question, from the word statistics, word തന്നിരിക്കുന്നത് statistics ആണ്. Then അത് identical cards നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ if 2 cards are drawn at random, then what is the probability that അതിൽ 1 S and 1 I. രണ്ടാമത്തെ കേസ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 2 T will occur. അപ്പോൾ പറഞ്ഞോ എത്രയാ വരിക? 1 S and 1 T എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കുക, എസ് എത്ര പ്രാവശ്യമുണ്ട്? എസ് 1 2 3 ഉണ്ട്. 3 എസ്സിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ 1 എസ് വരേണ്ടത്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി 3C1. സോ 1 എസ് വരേണ്ടത് 3 എസ് ഉണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം. സോ 3C1 ഇൻറ്റു 1 I എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഐ എത്ര പ്രാവശ്യമുണ്ട്? 1 2. 2 I ആണുള്ളത്, അതിൽ നിന്ന് വേണം ഒരെണ്ണം വരാൻ. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി 2C1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ എത്രയാ? ടോട്ടൽ വിൽ ബി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ എത്ര ആൽഫബറ്റ്സ് ഉണ്ട്? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. സോ 10 ആൽഫബറ്റ്സ് എന്ന് 2 എണ്ണം. ഓക്കെ, 1 എസ് വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി 3 എസ് എന്ന് ഒരെണ്ണമാണ് 3C1 ഇൻറ്റു ഐ വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി 2 I എന്ന് ഒരെണ്ണമാണ് 2C1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10C2, അതായത് ടോട്ടൽ
10 എന്ന് 2 എണ്ണം. ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തേത് എങ്ങനെ വരും? ടി ആണ്. 2t എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ടി എത്ര പ്രാവശ്യം ഉണ്ട്? 1 2 3 ടൈംസ് 3 വരുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി 3c2 divided, total will be the same, that is 10c2. Okay. So 3c2 divided by 10c2. So next question. There are 4 men and 3 women. Find the probability of selecting 3 of which. First case is exactly 2 are women. Second, no women. Third, at least 1 woman. Then fourth, at least 2 women. Fifth, at the most 2 women. ഇതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ നോട്ട് അവിടെ നിന്നോട്ടെ. So first question, 4 men and 3 women. Okay, so you have to find the probability of selecting 3 of which exactly 2 women. അപ്പം എങ്ങനെ വരും നോക്കുക? എക്സാക്ട്, അതായത് 3 പേരുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് വേണ്ടത്. അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സാക്ട്ലി 2 വിമൻ വേണം എന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ 2 വിമൻ വേണം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒന്നാരായിരിക്കും? 3 പേരുള്ള ഗ്രൂപ്പ്. അതിനകത്ത് 2 പേര് എന്തായാലും വിമൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് 1 വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ബി എ മാൻ ആയിരിക്കുമല്ലോ. 2 പേര് വിമൻ ആണ് എങ്കിൽ 3-ൽ ബാക്കിയുള്ള ഒരാൾ മാൻ ആയിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും? വിമൻ വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി വിൽ ബി 3c2. ഓക്കെ, ഇൻ ടു ബാക്കി ഒരാൾ മാൻ ആണ്. എത്ര മെൻ ഉണ്ട്? 4 മെൻ ആണുള്ളത്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി 4c1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ എത്രയാണ്? ടോട്ടൽ 7 പേരാണുള്ളത്. ആ 7-ൽ നിന്ന് വേണം നമുക്ക് 3 പേരെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, സോ 3c2 ഇൻറ്റു 4c1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 7c3. ഓക്കെ, ഇനി രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? രണ്ടാമത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോ വിമൻ. അപ്പോൾ ഈ 3 പേരിൽ വിമൻ ആവശ്യമില്ല, അല്ലെ വിമൻ ഇല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര വരും? 3 പേരും എന്തായിരിക്കും? 3 പേരും മെൻ ആയിരിക്കുമല്ലോ. വിമൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 3 പേരുടെ ഗ്രൂപ്പാണ് വേണ്ടത്. അതിൽ വിമൻ ഇല്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ all the 3 will be men. So 4c3 divided by denominator is always same, that is 7c3. ഓക്കെ, ഇനി മൂന്നാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ. മൂന്നാമത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 വിമൻ. ഓക്കെ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 വിമൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ കാണാറുള്ളത് നമുക്കറിയാം, ദാറ്റ് വിൽ ബി 1 മൈനസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് നൺ ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ കാണാറുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ 1/1 നമ്മൾ കാണും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ 1 മൈനസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് നൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് നൺ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, 4c3 ഡിവൈഡ് ബൈ 7c3 എന്ന് പറയുന്നത് നോ വിമൻ ഉള്ള അവസ്ഥയാണ്. അതായത് എല്ലാം മെൻ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ 4c3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 7c3 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 4/35 ആണ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് 4/35 ആണ് വാല്യൂ വരുന്നത്. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് വിൽ ബി 1 മൈനസ് 4/35 കണ്ടാൽ മതി. ഓക്കെ, പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് നൺ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ 4/35 കിട്ടിയതാണ്. 1 മൈനസ് 4/35 ആയിരിക്കും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 വിമൻ വരാനുള്ള, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 വുമൻ വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി. ഓക്കെ, ദെൻ നാലാമത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 വിമൻ എന്നാണ്. അപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 വിമൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് മിനിമം 2 വിമൻ വരണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മിനിമം 2 വിമൻ വരണം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എന്താവാം? ഒന്നുകിൽ 2 വിമനും 1 മാനും ആവാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 വിമൻ ആവാം. 2 ചാൻസ് ആണുള്ളത്. മിനിമം 2 പേര് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് 3 പേരടങ്ങുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. അതിൽ മിനിമം 2 പേരെങ്കിലും വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് 2 പോസിബിലിറ്റി വരാനുണ്ട്. അതിൽ ആദ്യത്തെ പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 2 വിമൻ വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ 3 വിമൻ വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി. അപ്പോൾ 2 വിമൻ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി 3c2. ദെൻ 2 വിമൻ ആണെങ്കിൽ ഒന്നെന്തായിരിക്കും? 3 പേരാണല്ലോ വേണ്ടത്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി 4c1. ഇത് ഒരു പോസിബിലിറ്റി. ഓക്കെ, 4c1. ദെൻ അടുത്തത് എന്താണ്? അടുത്ത പോസിബിലിറ്റി എന്താ? 3 വിമൻ ആവാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി പ്ലസ് 3c3. 3 വിമൻ ആവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ 7c3 തന്നെ.
അപ്പം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 വിമൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വരാനുള്ളത് ഒന്നുകിൽ 2 വിമൻ ആവാം. 2 വിമൻ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡെഫിനറ്റ്ലി മാൻ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 3 വിമൻ ആവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞത്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 വിമൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി എന്തൊക്കെയാ? ഒരു വുമൺ, ആ ഒരു വുമൺ ആണ് എങ്കിൽ ബാക്കി 2 പേര് മെൻ ആയിരിക്കും. ദെൻ അല്ലെങ്കിൽ 2 വിമൻ, അപ്പൊ 2 വിമൻ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് മാൻ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 3 വിമൻ. അപ്പൊ ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷന്റെ കൂടെ ഒരു കോമ്പിനേഷനും കൂടെ വരും, അതായത് ഒരു വുമണും 2 മെന്നും ആയിട്ടുള്ളതും കൂടെ. അതിലും എളുപ്പം നമ്മൾ 1 - പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് നൺ കാണുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ അങ്ങനെ കണ്ടത്. അല്ലാതെ ഇങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പോസിബിലിറ്റിയും കൂടിയുണ്ട്, അതായത് 3C1 × 4C2 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷനും കൂടെ വരും. ഓക്കെ, ദെൻ ലാസ്റ്റ് അഞ്ചാമത്തേത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഫിഫ്ത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അറ്റ് ദ മോസ്റ്റ് 2 വിമൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അറ്റ് ദ മോസ്റ്റ് 2 വിമൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാവാം? അതായത് മാക്സിമം 2 വിമൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം മാക്സിമം 2 വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ എന്താണ്? വിമൻ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ. മാക്സിമം ആണല്ലോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 2. ഒന്നുകിൽ വിമൻ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 വരുന്ന അവസ്ഥ, അതും അല്ലെങ്കിൽ 2 വരുന്ന അവസ്ഥ ആണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സെലക്ടിങ് അറ്റ് ദ മോസ്റ്റ് 2 വിമൻ. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് 2 women or 1 woman and 1 woman or no woman. ഒന്നുകിൽ 2 വിമൻ വരാം, അല്ലെങ്കിൽ 1 വുമൺ വരാം, അതും അല്ലെങ്കിൽ വുമൺ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ. ഓക്കെ, അതിൽ 2 വുമൺ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വരിക? 2 വുമൺ ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് 1 മാൻ ആയിരിക്കും, 1 വുമൺ ആണ് എങ്കിൽ 2 മെൻ ആയിരിക്കും. അതേപോലെ നോ വിമൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി 3 മെന്ന് വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റിയാണ്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി that is 3C2 × 4C1. ഇത് ഒരെണ്ണം. ദെൻ പ്ലസ് രണ്ടാമത്തത് 3C1 × 4C2. ഇത് രണ്ടാമത്തത്. ദെൻ പ്ലസ് 4C3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഇസ് സെയിം 7C3. ഓക്കെ, ഇവിടെ 2 വിമനും 1 മാനും വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി, ദെൻ 1 വുമണും 2 മെന്നും വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ 4 മെന്ന് വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഈ 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസേഴ്സ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.